गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने जो गुरु नानक देव जी की जन्म साखी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों संकलित की, जो एक वार्तालाप राही सानू दर्शा रहे सन। आओ उसका दूसरा हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। अगला है दरगाहे जाना। भैन, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਹਾਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰ। ਵੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਹੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਭੈਣ, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों दसो, जन्म साखी विचों ना दसना। अज इहो नेम रखो। वीर लओ सुनो, जैसा कि वो आप दसदे हन। हूँ टाडी वेकार कारै लाया, रात देह के वार तुरों फुरमाया। टाडी सच्चे महल खसम बुलाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया। सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमती खादा रज तिन सुख पाया। ढाडी करे पसाओ शब्द वजाया, नानक सच सालाहा पूरा पाए। इस विच साफ दसिया है कि मैनू ढाडी जस करन वाले नू मालक रब ने अपने सच्चे महल विच बुलाया, अपने सच्चे अमृत नाम दा ते सिफत सलाहा यानी कीर्तन दा सच्चा सिरोपाओ मैनू दिता। तुरों फरमान कीता कि दिने रात रोज़ जप। हुण मैं उस दा नाम कीर्तन प्रचार करदा हां। वाहिगुरू नाल मेल होण दा, हजूरी दे परतख होण दा ते बख्शिश प्राप्ति दी अकह अवस्था नूं साडी समझ लई कैसा स्पष्ट दसिया है। पिता, शाबाश बेटा जी। अगला है अमृत वेला। भैण, सतगुरु जी तड़के जागदे सन कि दिन चढ़े। वीर, पहर रात रहिंदी दे लगभग अमृत वेला इस समय का नाम ही गुरु नानक देव जी ने रखा है। उंज अठे पैर सतगुरु ने साईं आराध्या है, जैसा पंजवें गुरां ने दसिया है। सबे वक्त सबे कर वेला, खलक याद दिलै महमौला। ते आद पातशाही ने आप किया है, यथा सबे वेला वक्त सब जे अठी पाओ होए। अर्थात हर वेले अठे पहर रब दे पाओ विच रहो। पर अमृत वेले नूं सतगुर ने खास लिवलीनता लई रखिया। नाउ प्रभाते शब्द ते आईए, छोड़ो दुनी परीता। प्रभाती महला पहला। सवाही सालाहा, जिनी ध्याया इक मन, से ही पूरे शाह। वक्त है उपर लड़मुए। वार माज महला पहला। पुना अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। जप जी। ये वर्तन गुरु अंगद जी ने गुरु नानक देव जी तो सिखी ते सानू दसी है। चौथे पैर सबा के सुरतियां उपजे चाओ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती। मन मुख सच्चा नाम। वार माज महला दूजा। बाकी सत पैर। सत पहरी सत भला बईए पणिया पास, उथे पाप पुन विचारीए, कूड़े कट्टे रास। भैण, होर भी किवें पता लगदा है कि सतगुर अमृत वेले दे प्रेमी सन। वीर, गुरु नानक देव जी दी बाणी सब तो वधीक आसा राग विच है, जिस तो पता लगा कि आसा राग उन्हां नूं बहुत सुहावदा सी ते आसा राग अपना पूरा सुहाव अमृत वेले देंदा है। सो इस दे गावणियां सुनन लई अमृत वेले जागना जरूरी है। इस करके सतगुरु जी अमृत वेले जागदे ते संगतां सिखां नूं इह वेला वाहिगुरू विच लीन होण लई दसदे से। मेरी जांचे तां आसा राग बनाया ही गुरु जी ने सी। मैं एक गवैये तो पता कीता सी, वो दसदा सी कि इह राग गुरु नानक देव जी तो पहले संगीत ग्रंथां विच मैं नहीं वेखिया। अगला है कवि। भैण, सतगुरु जी वाहिगुरू दे कल्ले पूरन गुर अवतार ते भगत सन, पर बाणी रचन करके असीं उन्हां नूं कवि भी कह सकदे हां।
वीर जी, गुरु जी ने आप भी अपने आप नूं शायर किया है। नानक शायर इव कया तथा नानक शायर इव कहत है सच्चे परवरदिगारा। जिस दा मस्तक वाहिगुरू दे दर ठहकदा है ते उथों इलाही चरनाहट नाल अकह भावां विच थर्रा उठदा है ते फिर उन्हां भावां नूं रंगरती बोली विच गाउंदा है, ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਵੀ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਣਦਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਣਦਿਸਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਉੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਹਸਰਤ ਭਰੇ ਵਲਵਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚੀਣੀ ਬਾਣ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਰਹੋ ਵਿਯੋਗ ਪਿਆਰ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਸੁਖ ਸਵਾਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਰੰਗਣ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਠ ਹਨ, ਉਂਝ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਛਿਨ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਅਵਿਰਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਮ, ਲਿਵ, ਰਜ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਅਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅਮੋਲਕ ਗੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਤਰਲੇ ਤਰੀਕੇ ਕਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮੌਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਦਿਸ ਰਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਸੇ। ਜਿਕੂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਧੌਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ 7 ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਜਾਂ 14 ਤਪਤੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਉਨਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਬਤ ਕੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਪੱਖ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਵਰ੍ਹਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜੋ ਇਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਹਉ ਬਾਬਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਕਿਣਕੇ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ। ਭੈਣ, ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਆਵਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵੀਰ, ਭੋਲੀ ਭੈਣੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਪਰ ਪਤੀਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਸ਼ਟ ਕਰੋ ਮੂਰਖ ਜਗ ਕਈਆ, ਅਦਕ ਬਕੋ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਈਆ। ਐਸੇ ਝੂਠ ਮੁੱਠੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦੈ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਹ ਜਗਦਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭੈਣ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨਾ। ਭੈਣ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵੀਰ, ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਨਾਪਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੈਦ। ਵੀਰ, ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਚਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੇ ਵੈਦ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦ ਕੀ ਪਕੜ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦ ਕੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਵੈਦਾਂ ਪਰਥਾਏ ਆਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਲ੍ਹਾਰ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਮਲ੍ਹਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਵਰਤੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਭੈਣ, ਭਲਾ ਖੇਤ ਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਤੋਂ ਖੇਤ ਜਮਾਇਨ, ਸਤੋ ਛਾਵਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਹਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਛਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਤਾ ਬਲਵੰਡ ਰਬਾਬੀ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਈਆਂ ਦਾ ਚਰਿਆ ਖੇਤ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਤੋਂ ਖੇਤ ਜਮਾਇਨ, ਸਤੋ ਛਾਵਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਹਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਤਦੋਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ। ਭੈਣ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣੀ ਪਈ? ਵੀਰ, ਹਿੰਦੀ ਇਖਲਾਕ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸੇ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਹਿਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਖਲਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਹੋਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂਹੀ ਖਾ ਜੋਆ ਮੁਰਦਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਭੌਂਕੜਾ ਚੂਕਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਭੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਆਹਾਜ, ਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਅਰਥਾਤ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਯਾਨੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਮਾਤੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਊ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡੜਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸਚ ਅੰਦਰਮਾ,
ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹੋਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਆਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦਗਤ ਹੋਈ। ਪੁਨਾ ਰਾਜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਕਹਿ ਖੁਦਾਏ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬ। ਥਾਨਿਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੂਬਤਾ ਇਮ ਜਗ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ। ਭੈਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਕੀ ਸਨ? ਵੀਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੱਛੋਂ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫਰਕਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ਹਨ। ਸਿੰਧੀ, ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ, ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਦੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸ਼ਾਹੀਵਾਲੀ, ਪਸ਼ੋਰੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮਾਝੇ ਦੀ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਫਾਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਰਦੂ ਬਣ ਗਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਰਲ ਗਈ। ਜਿਕਰ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ। ਪੁਨः ਜਬ ਇਜਰਾइल बस्तनी, तब चिकारे बिदाए। चिलमिल बिस्यार दुनिया फानी, कालू बेअक्ल मन गोर न मानी। मन कमीन कम तरीन, तू दरियाओं खुदाया। एक चीज मुझे दे, और जहर चीज ना पाया। अस्त दिगर ये फारसी है, बाकी जब तब हिंदुस्तानी हैं। जिकों अजकल पंजाबी लोग पंजाबी विच गालां करदे सह सुभाਅ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਓਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗਾਥਾ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਦਿ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗਾਥਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਦਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਆਦਿ ਵਾਕ ਹਨ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਹੀ, ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਕੂ ਰੱਬ, ਅੱਲਾ, ਮਹਜ਼ਰ, ਕਾਸਾ, ਬਾਬਾ, ਤਰਕਸ਼, ਤੁਪਕ, ਆਲਮ, ਦੁਨੀਆ, ਖਾਕ, ਨੂਰ, ਪੇਸ਼ਤ, ਦੋਜ਼ਕ ਆਦਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ। ਭੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਨ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਹਾ ਤੇ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੋਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਧੋਤੀ, ਕੱਬਾ, ਚੋਲੇ, ਪਹਿਰਾਹਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਕੂਜਾ, ਦੁੱਧ, ਭੁਸਰੀ, ਗਰੀ, ਛੁਹਾਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਸਤੂਰੀ, ਕੁੰਗੂ, ਕੇਸਰ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਹਲ, ਬਬੀਹੇ, ਮੋਰ ਆਦਿ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਰਥ ਆਦਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਚੂੜੀਆਂ, ਬਾਹੀਂ, ਚੂੜਾ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਪਿੰਡ, ਗਿਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦਰਿਆ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ, ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਮਾਦ ਉਗਦੇ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੁਟੰਬ ਵਰਗੇ ਵਰਤਣ ਸਨ। ਇਹੋ ਰੁੱਤਾਂ, ਰੰਗ ਸਨ। ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਆਚਰਣ, ਅਵੱਧਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਹਿ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਤਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਵਸ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
इस लिखत ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਭੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।